morning to children. Good afternoon. Sabira. नमस्ते जी। नमस्ते माँ। वेलकम जी।
request all the parents to wear the mask properly. May we request all the parents to wear the mask properly. சார் சார் வந்திருக்காரா? We'll start the program shortly. On behalf of Vivekananda Educational Society and Srimati Narmada Devi J. Agarwal Vivekananda Vidyalaya Senior Secondary School, I welcome one and all for Aksharabhyasam 2021-22. Always pray to have eyes that see the best in people, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the worst, and a soul that never loses faith in God. Prayer by our Vidyalaya students. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतमौनम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दम् अद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निजेनं परं निर्गुणं निर्विशेषं
Thank you, children. A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. May I request Srimati Prasanna Lakshmi, Principal in charge, to welcome the gathering. Ma'am, please. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. गुरुभ्यो नमः. Welcome to one and all present here. Namaste to one and all present here. Aksharabhyasam is the beginning of Akshara Arambham. It is a religious function in which the child is given initiation to education so that he or she is ready to receive formal education. This ritual involves Goddess Saraswati Puja. It is one of the 16 samskaras to be performed to initiate the child to learning with the blessings of Mata Saraswati and Lord Ganesha and start their schooling life. Every Hindu household believes in the custom of getting blessings from the Lord before the inception of new practice. When a child is 6 months old, Annaprasam, which marks the first intake of food other than milk. Similarly, the first step to knowledge is introduced through Aksharabhyasam. Through this ritual, the child is blessed by the parents and all elders to be blessed with plenty of knowledge which would help him lead a prosperous and righteous life. On this auspicious occasion, on behalf of Vivekananda Education Society, our management, teachers and students, I extend a hearty welcome to Swami Apavargananda Maharaj Ji, editor of Sri Ramakrishna Vijayam, who is here with us to bless our tiny tots and welcome them to the world of wisdom. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. With the blessings of the Lord, may the children be guided from darkness to light. I extend a hearty welcome to Swamiji. Welcome, Swamiji. I also extend a hearty welcome to our honorary correspondent, Sri Ramachandran Ji, who is a source of positive strength and support in all our endeavors. Exploring the intellect of the child and bringing out all-round development of the child is what he emphasizes upon. Hearty welcome, Ji. I also extend a very hearty welcome to the parents who are a source of great support to the institution. Their children have just come out of the shell. They have great faith that the teachers would polish these gems in such a way that the sparkling light will engulf the whole universe. Hearty welcome to the parents. I extend a hearty welcome to our teachers who are henceforth going to be the torch bearers of these tiny tots. With their guidance, I am sure they would reach the top of the world, the pinnacle of success. My hearty welcome to the tiny tots who are the embodiment of God Himself. I also welcome our Gurukul Ji, name? Ganeshan Ji, for being with us. I think his blessings will also contribute to the great development of our children. It will lead them to a prosperous life. I once again welcome one and all. Now Thank you, ma'am. I'll introduce our teachers, class teachers of LKG. All very dedicated teachers. Your children are safe in their hands, and I can promise you that till this foundation will help them till they leave the school. That is 12th standard. Every level we have got hard-working, sincere teachers who will always be behind your students in all aspects. We promise you that, and you can be rest assured that your children will always lead a prosperous life in future. So let the blessings of Lord Saraswati and Hayagrivar Swami also be with your children. And now I'll introduce LKGA, Srimati Satya. Is she there? She can come here. Srimati Satya, come here. Come to the front. PSC B.Ed Physics. LKGB. Full view. Yes. Now, Miss, stand this side. Camera. Srimati Nitya, MA B.Ed History. Srimati Annalakshmi, BSc Maths, C-section class teacher. Srimati Pratibha, BSc B.Ed Maths, LKG-D class teacher. And Kumari Shobana, BSc B.Ed Chemistry, LKG-E class teacher. So all are well qualified professional teachers. Your children are safe in their hands. Thank you.
I welcome you all once again. Thank you, ma'am. May I request Srimati Prasanna Lakshmi, Principal in charge, to initiate the program. Every second brings a fresh beginning. Every heart holds a new promise. Every day is what you choose to make it. Thank you, ma'am. Where can we go to find God if we cannot see Him in our hearts and in every living being? Bhajan by our Vidyalaya students. Sri Gananadane Namo Namo, Sri Gananadane Namo Namo, Jaya Gananadane Namo Namo, Jaya Gananadane Namo Namo, Shankari Balani Namo Namo, Shankari Balani Namo Namo, Charanam Maikara Namo Namo, Charanam Maikara Namo Namo, Karunakarani Namo Namo, Karunakarani Namo Namo, Karunakarani Namo Namo, Namo Namo, लक्ष्मी निवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे, लक्ष्मी निवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे, कृपाणिवासे गुणवृन्दवासे, कृपाणिवासे गुणवृन्दवासे, श्रीरङ्गवासे रमतामणो मे, श्रीरङ्गवासे रमतामणो मे, वय्यं तगडिया वाल्कडले मेयाग वय्यक्कजेरों विलक्काग चेय, वय्यं तगडिया वाल्कडले मेयाग वय्यं कजेरों विलक्काग चेय, सुडरालियानडिके सूटिने सुल्बालि, सुडरालियानडिके सूटिने सुल्बालि, इडरालि நீங்குதவேன்று, இடராளி நீங்குதவேன்று, ஞானானந்தமயம் தேவம் निर्मलस्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवं उपास्महे, ஸ்ரீராம ராமாயணம் ஜெயமாருதி, சதா சிந்தித்திருக்கும் பக்த ஜெயமாருதி, ஸ்ரீராம ராமாயணம் ஜெயமாருதி, சதா சிந்தித்திருக்கும் பக்த ஜெயமாருதி, ஜெயமாருதி ஜெயமாருதி, சதா சிந்தித்திருக்கும் பக்த ஜெயமாருதி, ஜெயமாருதி
for your soulful rendition. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. May I request our honorary correspondent, Sri Ramachandranji, to address the gathering. Sir, please. I extend my wishes to all the children and parents, having confidence over the school and admitting your children in our school for the future. We definitely promise you that your children will be taken to a new height and our teachers are ready to take care of their future. They will act as a second mother to your children. They will take all the care of the children and ensure your children's future. I request all the parents to follow the pandemic protocol and follow the norms of the guidelines given, and also request to take vaccination all the eligible parents being organized in our school, and I wish every student for their best future. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Success is when I add value to myself. Significance is when I add value to others. May I request Srimati Lakshmi Priya to brief the significance of the day. Namaste to all. I am here to share the significance of this auspicious day, Aksharabhyas. Aksharabhyasam is also known as Vidyarambham. It is a religious function in which the child is given initiation for education. By doing this ceremony, as per Shastra, the child receives the divine blessing and is ready to receive formal education. This ritual in We apologize for the technical difficulties due to some network problem. We'll proceed the function. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. Clouds do not swallow their own rain. What great ones have is always for the benefit of others. May I request Swami Apavarganand Ji Maharaj, Editor Sri Ramakrishna Vijayam, to render benedictory address. Sir, please. Om Stapakaya च धर्मस्य अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। एदात्मेदाखिया शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तामहारिणे। வியாசர்பாடி விவேகானந்த வித்யாலயாவில் இப்போது காணொலி வாயிலாக ஒரு மகத்தான நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்த பிரசன்னா லக்ஷ்மி பிரின்சிபால் அவர்களே, கரஸ்பாண்டன்ட் ராமச்சந்திரன் அவர்களே, இங்கு குழுமிருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களே, அருமையாக பஜனை பாடிய மாணவ செல்வங்களே, அருமை பெற்றோர்களே, மழை செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். உங்கள் மடியில் ஒரு குழந்தை உட்கார்ந்திருக்கிறது. அந்த குழந்தை இறைவன் உங்களுக்கு தந்தது. நீங்கள் அதை பெற்றவர்கள். ஆகையால் தான் உங்களை பெற்றோர் என்று அழைக்கிறார்கள். இறைவன் தந்த அந்த குழந்தையை நீங்கள் வளர்க்கும் விதத்தை பொறுத்து அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வரமா சாபமா என்பது தெரிய வரும்.
எல்லா பெற்றோர்களுமே தங்களுடைய குழந்தைகள் நன்கு படிக்க வேண்டும், எல்லா விதத்திலும் முதன்மை ஆளவனாக வர வேண்டும், வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும், மற்றவர்கள் மத்தியில் பெயரும் புகழும் அந்த குழந்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற அபிலாஷைகள் அனைத்தும் இருக்கும். அதில் எந்த தவறுமே இல்லை. ஆனால் யதார்த்தமான இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் யதார்த்தமான ஒரு நிகழ்வை பார்க்கும்போது பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு பெரிய அளவில் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை போதிப்பதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை. பெற்றோர்கள் தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை எப்போது தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தெரியப்படுத்த மறுக்கின்றார்களோ, அந்த கடமையை செய்ய தவறுகிறார்களோ, அவர்கள் இந்த தேசத்தினுடைய முக்கிய எதிரிகளாக ஆகிறார்கள். நம்முடைய எதிரி யார் என்று கேட்டால் பாகிஸ்தான், சீனா, அமெரிக்கா, இது போன்ற பல நாடுகளை எல்லாம் சொல்வோம். ஆனால் உண்மையான எதிரி யார் என்றால் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பண்பாடு கலாச்சாரத்தை சொல்லித் தராத பெற்றோர்கள் தான். ரோமன் கலாச்சாரம் உலகத்திலேயே பெரிய புகழ் பெற்றது. அந்த கலாச்சாரத்தில்தான் அலெக்சாண்டர் படையெடுத்து இந்தியாவின் மீது பல போர்களை நடத்தி பல வெற்றிகளை பெற்று திரும்பும்போது வெறும் கையோடு தான் திரும்பினான். அப்படிப்பட்ட உலகமே வெற்றி கொள்கின்ற மகத்தான வீரரை உருவாக்கியது அந்த ரோமன் கலாச்சாரம். அந்த ரோமன் கலாச்சாரம் அழிந்ததன் காரணம் என்ன என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறும்போது, எப்போது தாய்மார்கள் தங்கள் கடமையை தவறிவிட்டார்களோ, எப்போது பெண்கள் தங்கள் கற்பு நிலையிலிருந்து வழிவினார்களோ, அப்போதிலிருந்து அந்த ரோமன் கலாச்சாரம் அழிய ஆரம்பித்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள். இந்தியாவை வல்லமையாக்க எனக்கு 500 ஆண்கள் போதும், ஆனால் அதே நேரத்தில் 50 பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் இந்தியாவை வல்லமை மிக்கதாக ஆக்க முடியும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் இருக்கிறார். ஒரு தேசத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் அந்த தேசத்தை வழிநடத்தி செல்வதற்கும் தேச தலைவர்கள் ஒரு கருவியாகத்தான் இருக்கிறார்களே தவிர அவர் தேசத்தை வழிநடத்துவது யார் என்றால் குழந்தைகளை பெற்ற தாய்மார்கள் தான். ஒவ்வொரு தாயிடத்தில் தான் இந்த தேசத்துடைய மகிமை பொதிந்திருக்கிறது. ஆனால் அத்தகைய தாயே ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற கதைகளை படிக்காமலும், ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் அருளிய தேவாரம், திருவாசகம், திவ்ய பிரபந்தம் போன்றவற்றை படிக்காமலும், தேசபக்தி மிகுந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமலும், மகத்தான மகான்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளாமலும், அவ்வளவு ஏன் தமிழ் முன்னோர்கள், நம்முடைய தமிழ் முன்னோர்கள் எப்படி இருந்தார்கள், எப்படிப்பட்ட வீர மிகுந்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லாதவர்களாக பெரும்பாலும் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். தற்காலத்து பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில் ஒரு கலாச்சாரம், தொலைக்காட்சி கலாச்சாரம். அந்த தொலைக்காட்சி கலாச்சாரத்தில் வருகின்ற அந்த சீரியல்கள், அதில் தங்களை இழந்துவிட்டிருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் நான் அந்த முகநூலில் பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு சினிமா நடிகைகளை போன்று அலங்காரப்படுத்தி அவர்களை அந்த சினிமா பாடல்களை பயிற்றுவிப்பதற்கான அந்த ஸ்டூடியோவில் கொண்டு போய் அதையெல்லாம் பாட வைக்கிறார்கள். இந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயதிலேயே அந்த சினிமா ஹீரோக்களையும் ஹீரோவையும் பெற்றோர்கள் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தால் அவருடைய கதி என்ன ஆகும்? அதனுடைய விளைவு அவர்கள் உண்மையான கல்வி என்பதை அறிய மறுக்கிறார்கள், அறியுவதற்கு தவறிவிடுகிறார்கள். ஒரு பக்க சார்பாக வளர்கிறார்கள், நல்ல விஷயங்களை படிக்க தவறுகிறார்கள். நேர்மையான அறிஞர்கள், மகான்களை பற்றி, சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளாமல் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று அந்த பிரதிபிம்ப நடிகர்கள் பின் ஓடுகின்ற ஒரு கலாச்சாரமாக தற்போது போய்கொண்டிருக்கிறது.
ஆனால் பெரும்பாலான குடும்பத்தில் அப்படி கிடையாது. அவர்களிடத்தில் குழந்தைகளுக்கு மனித நேயத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள், சமூக அக்கறையை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். வெற்றி என்பது நீ மட்டும் அடைவதல்ல, உன்னுடைய தங்கைக்கு உனக்கு தெரிந்ததை சொல்லிக் கொடு, உன்னுடைய அக்கம் பக்கத்து குழந்தைகளுக்கும் உனக்கு தெரிந்ததை சொல்லிக் கொடு என்று அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்கு நல்ல கதைகளை கூறி அவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுத்து ஒரு நல்ல சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளிலும் பல பெண்மணிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்தான் இந்த தேசத்தின் உண்மையான பெண்மணிகள், உண்மையான சீரிய புத்திரிகள். இத்தகைய புத்திரிகளைத்தான் இந்திய தேசம் எதிர்நோக்கி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு குழந்தையிடத்தில் எல்லா ஆற்றல்களும் கொண்டு தனியாக நாம் கற்பிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்படி என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும், அவனை எப்படி சிந்திக்க வேண்டும், எவ்விதம் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொடுத்தால் போதும் அந்த குழந்தை நல்ல விதமாக வளரும் என்கிறார். யாருமே யாருக்கும் கற்பிக்க முடியாது. ஏனென்றால் எல்லாமே ஒவ்வொருவரின் ஆன்மாவிலும் இருக்கிறது. அதை விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டும். சொந்த அறிவை பயன்படுத்தி கைகளை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும், கால்களை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும், கண்களை எவ்விதம் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும், செவிகளை எவ்விதம் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று காணத்தகுந்த விஷயங்களையே பார்க்க பயிற்சி கொடுத்தல், கேட்கத்தக்க விஷயங்களையே செவி மூலம் கேட்க வைத்தல், கை கால்கள் மூலம் நல்ல காரியங்களை செய்வித்தல். இதை நாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு எவ்விதம் பயன்படுத்துவது, நல்ல விதமாக எப்படி பயன்படுத்துவது என்று சொல்லிக் கொடுத்தாலே இந்த தேசம் உங்களை தலையெடுத்துக் கொண்டிடும். மேலும் அந்த குழந்தைக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற தெய்வங்களாக பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த குழந்தை ஒரு பாடத்தில் சரியாக படிக்கவில்லை என்றால் நீ ஒரு தண்டசோறு, நீ எதற்கும் உருப்பட மாட்டாய், அவனை பார் இவனை பார், இவன் எப்படி இருக்கிறான் என்று அவனை திட்டுவதனால் அவனிடத்தில் உள்ள நம்பிக்கை குறைகிறது. மற்றவர்களை உயர்த்தி உங்கள் குழந்தையை தாழ்த்துவதன் மூலம் அவருடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களே தடையாக மாறிவிடுவீர்கள். உண்மையிலேயே உங்கள் குழந்தை சரியாக படிக்கவில்லை என்றாலோ இல்லை அதனுடைய வளர்ச்சியில் ஏதேனும் பங்கம் இருப்பதாக கருதினாலோ நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. ஏனென்றால் அந்த குழந்தையை கொடுத்தது இறைவன். அந்த இறைவனிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் நிச்சயம் அந்த குழந்தையிடத்தில் உள்ள குறைகள் சரி செய்யப்படும். ஒரு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மடத்தில் ஒரு பாலகனும் ஒரு பெற்றோரும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த பாலகனுக்கு வயது 7 இருக்கும். 7 வயது ஆகியும் அந்த பாலகனால் பேச முடியவில்லை. அவர்கள் பல சௌகரியங்களை பார்த்து இந்த குழந்தை பேசவே மாட்டிருக்கிறான், எப்படியாவது அவன் பேச வேண்டும், என்ன செய்வது என்று கேட்டார்கள். பொதுவாக எங்களிடத்தில் யாராவது குறைகள் சொன்னால் நாங்கள் அவர்களை தெய்வத்தின் பக்கம் திருப்பி விடுவோம். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், அன்னை சாரதா தேவி அல்லது உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம். அதுபோன்றே ஸ்ரீ சாரதா தேவியார் விக்கிரகம் இருக்கிறது. அந்த விக்கிரகம் அன்னையினுடைய 150வது ஜெயந்தியின் போது தமிழகம் எங்கும் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. அது பழைய கோயிலில் இருக்கின்றது. அங்கே அன்னை நிரந்தரமாக இருந்து அருள் பாலிக்கிறார். நீங்கள் அன்னையிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள், முறையிடுங்கள் என்று வழிகாட்டினார். அந்த பெற்றோர்கள் தினமும் அன்னை சாரதா தேவியாரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கண்ணீர் மல்க வேண்டுகிறார்கள். 1 மாதத்திலேயே அந்த குழந்தைக்கு பேசும் சக்தி வந்துவிட்டது. இது போன்ற எண்ணற்ற சம்பவங்கள் பிரார்த்தனையின் மூலமாக நாம் மாற்றிவிட முடியும். நம்முடைய பிரார்த்தனை எதற்காக செய்கிறோம்? சுயநலத்துக்காகவா அல்லது வேறு ஏதாவது தீமை செய்வதற்காக என்றால் அது பலிக்காது. உண்மையாகவே ஒரு நல்லதற்காக, சமூக முன்னேற்றத்திற்காக நாம் இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பிரார்த்தனைகள் நிச்சயம் நிறைவேறும். அடுத்ததாக அந்த குழந்தைக்கு பயமின்மையை கற்றுக் கொடுங்கள். இருளை பார்த்து பயப்பட்டால் அந்த இருளை கண்டு பயப்படாத ஒரு நிலையை சொல்லிக் கொடுங்கள். இங்கே இன்னொரு குழந்தை வருவான். அவன் பெயர் குரு சரண். அவனுக்கு இருட்டை கண்டாலே பயம். அங்கே பேய் இருக்கிறது அது எதுன்னு சொல்லி பயப்படுவான். அப்படிப்பட்ட குழந்தையிடம் ஒரு சுவாமி, நீ எதற்காக பயப்படுகிறாய்? இருள் என்பது காளி தேவி இருக்கிற இடம்.
காளிதேவியுடைய உருவம் இருள். அவன் உன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கிறாள் என்று நினைத்துக்கொள், உனக்கு எந்த பயமும் இருக்காது. மேலும் நீ சுவாமி விவேகானந்தருடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் நீ படிக்கிறாய், அவருடைய உபதேசங்களை எல்லாம் படிக்கிறாய். அவருடைய முதல் உபதேசமே அச்சமின்மை, அச்சமற்று இரு, அச்சம் தவிர், ஆண்மை கொள், வீரனாக இரு. இதுதான் விவேகானந்தர் நினைத்தவுடனே வர வேண்டும். நீ அவருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் சொல்லி பரிசுகள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாய். ஆனால் உன்னுடைய செயலில் அதை கொண்டு வராவிட்டால் அது என்ன பயன்? இப்படியெல்லாம் சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு பயிற்றுவித்தார்கள். மறுநாளிலிருந்து அவன் இருட்டை நோக்கி அவன் போவதற்கு பயப்படவில்லை. எனவே குழந்தை ஏதாவது பயப்பட்டாலோ அல்லது அதனிடம் ஏதாவது திறமை குறைந்திருந்தாலோ அதை கண்டு பெற்றோர்கள் பயப்படாமல் அதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான மனநிலையை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். எதிர்மறையாக சிந்திக்கவே கூடாது. நம்மிடத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய எதிரி யார் என்றால், குடும்பத்துடைய மிகப்பெரிய எதிரி யார் என்று என்னை கேட்டால் நான் சொல்வது தொலைக்காட்சியைத்தான். ஏனென்றால் அதனை ஒரு பூஜை அறையில் இருக்கின்ற தெய்வத்தை விட அதிகமாக நாம் அதனை வழிபடுகிறோம். உண்மையில் நாம் பூஜை அறையில் இருக்கின்ற தெய்வத்தை வழிபடவில்லை, தொலைக்காட்சியை வழிபடுகிறோம். அதில் வருகின்ற அந்த நிகழ்ச்சிகளை வழிபடுகிறோம். அதில் சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு அதன்படி நடக்கத்தான் ஆரம்பிக்கிறோம். பெரியோர்களிடத்தில் எவ்விதம் மரியாதை குறைவாக நடப்பது, எப்படி திருட்டுத்தனமாக வெற்றியை குவிப்பது, இது போன்ற தேவையற்ற விஷயங்களை நடு வீட்டில் ஒளிபரப்பாகும் போது அது குழந்தைகள் பார்க்கும் போது அம்மா அப்பாவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறார்கள், ஆகவே நான் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். சமீபத்தில் 10 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு ஆசிரியரை ஒரு மாணவன் கத்தியால் கொலை செய்தான். அது பெரிய பரபரப்பை உண்டாக்கியது. அதுக்கு காரணம் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திரைப்படத்தை ஏறக்குறைய 50 தடவைக்கு மேல் பார்த்திருக்கிறான். அதில் எப்படி ஒருவரை கொலை செய்வது என்பதை அதன் மூலம் நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறான். ஆகவே ஒரு குழந்தை ஒரு நிகழ்ச்சியை கருத்தோடு கவனிக்கும் போது அதில் சொல்லப்படுகிற அந்த விஷயங்களை அது உள்வாங்கிக் கொள்கிறது, அதன்படி பிற்காலத்தில் வளரப்போகிறது என்பது அர்த்தம். தொலைக்காட்சி விஷயங்கள் இருக்கின்றன, நல்ல செய்திகள் தரப்படுகின்றன, குழந்தைகளை கொண்டே பல சேனல்கள் இருக்கின்றன. அதை நீங்கள் பார்த்து குழந்தைகளுக்கு பயிற்றுவித்தால் அது நல்ல விதமாக வரும். ஏற்கனவே நாம் சொன்னபடி எவ்விதம் காண்பது, எவ்விதம் கேட்பது, எதை கேட்பது, இதைத்தான் நாம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இன்று அக்ஷராபியாசம், அக்ஷராபியாசம் என்றால் எழுத்து, அக்ஷரா என்றால் எழுத்து, அபியாசம் என்றால் பயிற்சி. இந்த பயிற்சி எவ்விதம் எழுதுவது, எவ்விதம் படிப்பது, இதற்கான ஒரு துவக்கமாக இந்த நாளில் நீங்கள் இந்த குழந்தைக்கு அக்ஷராபியாசத்தை துவக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள். அப்படி அந்த குழந்தை எழுதவும் படிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளும். அதன் பிறகு எதை படிக்க வேண்டும், எத்தகைய விஷயங்களை படிக்க வேண்டும் என்பது சொல்லிக் கொடுப்பது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. ஆசிரியர்கள், நம்முடைய பள்ளி ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இந்த குழந்தை விவேகானந்த வித்யாலயில் சேர்ந்ததற்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்முடைய விவேகானந்த வித்யாலயாவில் மட்டும்தான் குழந்தைகளுக்கு பண்பாடு, கலாச்சாரம் போன்றவற்றை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். அற்புதமாக இந்த குழந்தைகள் பதிலை பாடினார்கள். இதே வேறு பள்ளியில் நிச்சயமாக இது போன்று கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். சிறு வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு இது போன்ற பிரார்த்தனை, பஜனை இது எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அதனுடைய சக்திகள் சிதற செய்யாது. சிதற செய்யாது என்றால் தேவையற்ற வழியில், தீமை வழியில் அது செல்லாது. ஒருமுகப்பட்ட வழியில், ஒரு நேர் வழி கொண்ட ஒரு பாதையில், உயர்ந்த பாதையில் அது செலுத்தப்படும். ஆகவே தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு பயிற்சி, பாட்டு பயிற்சி, இசை பயிற்சி, வாத்தியங்களை எப்படி வாசிப்பது, நல்ல நாடகங்களை நடிக்கின்ற அந்த பயிற்சி, மேலும் வெவ்வேறு பள்ளிகளுக்கு சென்று பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுதல், இப்படி பலவிதமான விஷயங்கள் நம்முடைய விவேகானந்த வித்யாலயம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பண்பாடு கலாச்சாரத்தில் மூன்றியவர்கள். இங்கு வருகின்ற ஆசிரியர்களுடைய முகத்தை பாருங்கள், அந்த ஆசிரியர்களான அந்த பெண்களுடைய முகத்தை பாருங்கள், அவருடைய நெற்றியில் குங்குமம் இருக்கும். இப்போது குழந்தைகளிடத்தில், பல குழந்தைகளிடத்தில் குங்குமமே இருப்பதில்லை. அதை வைக்க வேண்டும். அந்த குங்குமம் என்பது ஒரு மங்கள சின்னம். கைகளில் வளையலை அணிவது, கொலுசு அணிவது, இது எல்லாம் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம். இது எல்லாம் மெல்ல மெல்ல நாம் இழந்து வருகிறோம். இது பெரிய அபாயத்திற்கு இட்டு செல்லும். சுவாமி விவேகானந்தர் ராமநாதபுரத்தில் ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றியிருக்கிறார். அதில் ஒரு விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார்.
ஓ இந்தியா, நீ மட்டும் உன்னுடைய பண்டைய கலாச்சாரத்தை மறந்துவிட்டு மேலை நாட்டு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி விட்டால் அதன் விளைவு என்ன தெரியுமா? 3 தலைமுறைகளில் உன் இனம் அழிந்துவிடும். எந்த சுவாமி விவேகானந்தர் இந்தியா உலகத்திலேயே சிறந்ததாக வர வேண்டும், உலகையே ஆன்மீகத்தால் வெல்ல வேண்டும், அவள் மகத்தான அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள், அந்த தெய்வீக காட்சியை நான் கண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னாரோ அதே விவேகானந்தர் இதே விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார். ஆகவே நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சார ரீதியாக வளர்த்தால்தான் அது நமக்கும் நல்லது, நம் குடும்பத்திற்கும் நல்லது, நம் சமுதாயத்திற்கும் நல்லது, நம் தேசத்திற்கும் நல்லது. ஒரு ரயில் தண்டவாளத்தை விட்டு விலகி சென்றால் அது கவிழ்வது ஒன்றுதான் இருக்கும். நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு வகுத்து தந்த ஒரு வழி எதுவென்றால் சத்திய நிஷ்டை, தர்ம வழி, தர்மத்தை கடைபிடித்தல், சத்தியத்தை கடைபிடித்தல். அப்படி என்றால் நாங்கள் சரியாக வாழ முடியாது என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்திய பிரஜைகளே அல்ல. தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் நம்மளை காக்கும். மகாபாரதமே அதற்காகத்தான் இயற்றப்பட்டது, ராமாயணமே அதற்காகத்தான் இயற்றப்பட்டது, சிலப்பதிகாரம் அதற்காகத்தான் இயற்றப்பட்டது. நம்முடைய பண்டைய காவியங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் இத்தகைய ஒரு போதனைத்தான் இருக்கிறோம். இதே மேலை நாட்டு காவியங்களை எடுத்தால் அவர்களை அடுத்தவர்களை எப்படி வெற்றி கொள்வது, இது போன்ற விஷயங்கள் தான் இருக்கும். இதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரம். ஆகவே நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள், நல்ல உணவை கொடுக்கிறீர்கள், அதற்கு நல்லா வளர வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக பலவிதமான வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறீர்கள். ஆனால் அதன் மனத்திற்கு எத்தகைய உணவை கொடுக்கிறீர்கள், இதுதான் முக்கியமான விஷயம். மனதில் கொடுக்கப்படுகின்ற தான் முக்கியம். அதற்காக நீங்கள் அதை முதலே பெற்று நீங்கள் அதன்படி வாழ வேண்டும். குழந்தைகள் தாய் தந்தையரை சொல்வதை கேட்க மாட்டார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் அம்மா அப்பா சொல்வதை கேட்பார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை அவர்களே உற்று கவனிப்பார்கள். அதன்படிதான் அவர்கள் செல்வார்கள். நீங்கள் அதிகமாக சினிமா மோகத்திலும் டிவி மோகத்திலும் இருந்தால் அவர்கள் அதைவிட பல மடங்கு மோகத்தில் சிக்கி தவிப்பார்கள். சின்ன குழந்தைகளுக்கு இப்போது மொபைல் போனை கொடுக்கிறோம். அந்த மொபைல் போன் அதிகமாக பயன்படுத்தினால் கண்களில் புற்றுநோய். யாருக்கு என்றால் குழந்தைகளுக்கு. எங்கே என்றால் கேரளாவில். அதுவும் சமீப காலத்தில் அதிகரித்து இருக்கிறது என்ற புள்ளி விவரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிகமான நேரத்தில் அந்த மொபைல் போனை பார்க்கும்போது அதனுடைய கதிர்வீச்சு அந்த குழந்தைகளுடைய கண்களை பாதிக்கிறது. அதிகமாக இயர்போன் மூலமாக பாடல்களை கேட்பதால் செவித்திறன் மங்குகிறது. எனவே இதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்வது உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான், ஒரு எச்சரிக்கையாக நான் சொல்கிறேன். அதன் மூலமாக நம்முடைய குழந்தைகள் எதிர்காலம் நன்றாக இருந்தால் நம்முடைய தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் நன்றாக அமைய வேண்டும். ஒரு நண்பன் யார் என்றால் வருகின்ற அபாயங்களை சுட்டிக்காட்டி எச்சரிப்பது. ஆகவே தான் சுவாமி விவேகானந்தர் காட்டிய வழியில் இது போன்ற விஷயங்களை சற்று அதிகமாக சொல்ல வேண்டியிருந்தது. உங்களில் எத்தனை பேர் விவேகானந்த வித்யாலயத்தில் நீங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்திருக்கிறீர்கள்? ஆனால் உங்களுடைய எத்தனை பேர் வீட்டில் சுவாமி விவேகானந்தருடைய நூல்கள் இருக்கின்றன? எத்தனை பேர் நீங்கள் சுவாமி விவேகானந்தருடைய நூல்களை வாசிக்கிறீர்கள்? எத்தனை பேர் வீட்டில் நம்முடைய தமிழ் அறிஞர்களுடைய நூல்கள் இருக்கின்றன? நூல்களை எல்லாம் இப்போது அருகிவிட்டது. செல்போன்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே நல்ல நூல்களை வாசிக்கின்ற பழக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கள். டிவி மொபைல் போனை உபயோகிப்பதை எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு அற வாழ்க்கையை வாழுங்கள். அந்த குழந்தை உங்களுடைய பாதையை பின்பற்றும். ஏனென்றால் அந்த குழந்தைக்கு முதல் அடித்தளத்தை நீங்கள் தான் கொடுக்கிறீர்கள். அந்த நீங்கள் கொடுத்த அந்த அடித்தளத்தை பின்பற்றிதான் அந்த குழந்தை வளரும். அந்த குழந்தை வளர்க்கின்ற பணியை ஆசிரியர்கள் செய்கிறார்கள். உண்மையிலேயே ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் தாய் தந்தையருக்கு நிகரானவர்கள். தாய் தந்தையர்கள் ஆசிரியருக்கு நிகரானவர்கள். ஒரு குழந்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரும்போது அந்த ஆசிரியர் என்பவர் தாய் தந்தையுடைய மறு உருவமாக அமைந்துவிடுகிறார். குருவோடு சேர்த்து அந்த மற்ற இரண்டினுடைய உருவமாக ஆகிவிடுகிறார். அதனால்தான் தாயினுடைய அன்போடும் தந்தையினுடைய கண்டிப்போடும் குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் மூன்றும் அந்த ஆசிரியரிடத்தில் சேர்கிறது. ஆனால் தாய் தந்தையர் வெறுமனே குழந்தைகளுக்கு செல்லம் கொடுப்பதிலும் அவங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுப்பதிலும் இப்படியே செல்லத்தை அதிகமாக கொடுப்பதன் மூலம் அவர்கள் ஒரு கண்டிப்பான பெற்றோர்களாக மாற தவறுகின்றனர். அவர்கள் ஒரு ஆசிரியராக மாற தவறுகின்றனர். நான் குழந்தையை பள்ளியில் சேர்த்து விட்டேன், அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று விட்டுவிட்டால் அதனுடைய பலன் விபரீதமாக இருக்கும். ஆகவே இந்த ஒரு நல்ல நாளில் அக்ஷராபியாசம் என்கின்ற ஒரு அத்தியாயத்தை குழந்தைக்கு தொடங்கி வைக்கிற இந்த தருணத்தில் எதற்காக இந்த அபியாசம்,
எதற்காக குழந்தை கல்வி கற்க வேண்டும், அந்த குழந்தை எப்படிப்பட்டவனாக ஆக வேண்டும், வெறுமனே என்னுடைய குடும்பத்தை மட்டுமே கவனிக்கின்ற ஒரு சுயநலம் மிக்கவனாக இருக்க வேண்டுமா, அல்லது சமுதாய நோக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சுயநல போர்வழியாக ஆக வேண்டுமா, அல்லது இந்த தேசத்தின் உண்மையான பிரதிநிதியாக இருந்து வளர்க்க வேண்டுமா என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் எத்தகைய முடிவெடுத்து குழந்தையை வளர்க்கிறீர்களோ அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னதுபடி பெற்றோர்கள் நீங்கள் குழந்தையிடத்தில் வாங்கியிருக்கிறீர்கள், அதனை வளர்க்கின்ற பொறுப்பை இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை வளர்க்கின்ற விதத்தை பொருட்டு அந்த குழந்தை உங்களுக்கு ஒரு வரமாகவும் இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு வரமாகவும் இந்த இந்திய தேசத்திற்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே ஒரு வரமாக அந்த குழந்தை அமையட்டும். அதற்குண்டான எல்லா நலன்களும் அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கட்டும். ஆசிரியர்களாகிய உங்களுக்கு எல்லா மங்களமும் கிடைக்கட்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் குழந்தைக்கு தெய்வீர்கள் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள். அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்து இந்த சமுதாயத்தில் ஊக்குவிக்கிறீர்கள். அதில் பெற்றோர்களாக நீங்களும் பங்கு கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் அந்த குழந்தையினுடைய முழு வளர்ச்சி சாத்தியமில்லை. ஆசிரியரும் பெற்றோர்களும் ஒன்று சேர்ந்து தேசபக்தி மிகுந்த குழந்தைகளை சமுதாயத்திற்கு கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களே கண்கண்ட தெய்வங்களாக ஆகிறார்கள். ஆகவே தான் மாதா பிதா குரு மூவரும் கண்கண்ட தெய்வங்களாக சமுதாயத்தில் போற்றப்பட்டார்கள். ஆகவே அந்த குழந்தையை இந்த தேசத்திற்கு உண்மையான பிரதிநிதியாக தேச பக்தனாக உருவாக்குகின்ற ஒரு பணியில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். அவ்விதம் ஈடுபட்டால் பாரத மாதா மகிழ்ச்சி கொள்வாள். மேலும் இந்த உலகை படைத்த அந்த இறைவனும் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி கொள்வார். உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா நலங்களும் அவர் உங்களுக்கு பொழிவார் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. Thank you, Swamiji, for your valuable words. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Let us begin the puja of Aksharaabhyasam. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி, எண்ணாற்றலும் அருளும் இறைவா போற்றி போற்றி. கற்பக மகா கணபதே வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. அன்பு சார்ந்த பெற்றோர் அனைவரும் சிறிது கவனிக்கவும். தாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள மனையின் மீது வாழை இலை இட்டு அதன் மேல் நெல்லை பரப்பி தாங்கள் கொண்டு வந்த பூஜை சாமான்கள் சரி பார்த்து ரெடி செய்யவும். இப்போ பூஜை ஆரம்பிக்க போகிறோம், அதுக்கு தயாராகணும். நம்ம தயாராகிறதுக்காண்டியதை வேலையை செஞ்சுருப்போம். நீங்கள் கொண்டு வந்துருப்பீங்க இல்லையா, நீங்கள் கொண்டு வந்த அந்த மனை மேலே வாழை இலையை பரப்பி அதன் மேலே நெல்லை பரப்பிடுங்க. ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சொல்லும் போது பண்ணணும். இங்கே விக்னேஸ்வரர் பூஜை, குரு பூஜை, லட்சுமி ஐக்கியர் பூஜை, மகா சரஸ்வதி பூஜை, இந்த பூஜைகள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம அந்த புறம் இங்கே அக்ஷராபிஷேகத்துக்கு பூஜைக்கு வருவோம். மொத்த நெல்லை போட்டுருங்க. நெல் மொத்தத்தையும் போட்டுருங்க. ஆமாம், அப்போ தான் உங்களுக்கு எழுத்து எழுதும்போது கரெக்டாக வரும். மொத்த நெல் போட்டு ஒரு வட்டமாக திட்டமாக பார்த்துங்க. அந்த எழுத்து எழுதுக்கூடிய ஒரு வட்டத்தை அப்படியே சமநிலைப்படுத்திக்கங்க. நீங்கள் ஒன்று அதுக்கு அருகாமையிலே வெத்தலை பாக்கு பழம் புஷ்பம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப பரப்புனீங்களா இலை தெரியும். இலை தெரியக்கூடாது. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இருக்கட்டும். என் குழந்தை விரலை பிடிச்சி எழுத்து எழுதணும் இல்லையா, அதுக்கு வந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப திட்டமாக முதல்ல பூஜைக்கு தயாராகிடுவோம். வாழையில் நெல்லை பரப்பிட்டீங்களா, அது பிறகு வெத்தலை பாக்கு பழம் எடுத்து வைங்க, பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் புஷ்பம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பரவாயில்ல. நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்க பொருளாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. புஷ்பம் கொஞ்சம் தான் போதுமா? பூ எடுத்து வச்சு கொஞ்சமாக சும்மா பிரார்த்தனை தான். புஷ்பம்
2 புஷ்பம் கையில் அப்படி பக்கத்தில் வச்சுக்கங்க. நான் சொல்லும்போது எடுத்துக்கங்க. எல்லாமே எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கங்க. உங்கள் கைக்கு உங்களுக்கு பூஜைக்கு பக்குவமாக பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்லும்போது செய்யணும். இங்கே ஃபஸ்ட்டு விநாயகர் பூஜை, மகா விக்னேஸ்வரர் பூஜை, குரு தியானம், லட்சுமி ஐக்கியர் பூஜை, மகா சரஸ்வதி பூஜை, இதெல்லாம் பூஜையெல்லாம் முடித்த பிறகு தான் அங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருவோம் என்ன பண்ணணுன்றது. அதனால் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்க. ஊதுவத்தி நட்டு அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்க. எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இங்கே பூஜையை ஆரம்பிச்சுட்டு அதன் பிறகு நாங்கள் வந்துடுறோங்க. ஓம் ஸ்ரீமத் பாப விநாசதே ஷஜகுரும் சம்பர்ச்சனா தத்பரம் கைலாசாஸ்ரமபாఠிதம் குருபதம் நித்யம் சமாராதகம் அஜ்ஞானாபஹமாகதர்ஷிதபலம் மந்தஸ்மிதம் சின்மயம் பக்த்யா சுந்தரமூர்த்தி நாம ஜெககுரும் சத்யோ ஜகம் நௌம்யஹம் சதாசிவசமாரம்பாம் ஸ்ரீகண்டாச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் ஹாம் சிவாய பரமகுரவே நமஹ. ஓம் ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् पर्वत इवा विशाचलये इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभिदिष्टप्रजन्यतः अदरेशन्तु शत्रवः इन्द्रजिववृत्रः तिष्ठ सुमुहूर्तोऽस्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधानभिषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम शरदस्सवीनाः दीर्घायुष्यमस्तु सपवित्रपाणिः षोडशाङ्गुलदीर्घन्तु वर्तिरं दर्भपञ्चकम् अग्रं युग्माङ्गुलं प्रोक्तं ग्रन्थिरेखाङ्गुलं भवेत् वयङ्गुलं चैव वलयं पवित्रस्य तु लक्षणं यथा इन्द्रस्य वज्रं स्यात् यथा शूलं हरस्य च यथा विष्णो च रक्त्रं स्यात् आचार्यस्य पवित्रकम् अस्रेण घण्टां दृश्यन्तात्य आगमार्तन्तु देवानां गमनार्तन्तु रक्षसां घण्टानादं करोम्यादौ देवताः मानलाञ्छनम्. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुर्जक्षयत्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्रीगौरीपदे ते अङ्घ्रीगुं स्मरामि. अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वरपूजां करिष्ये आदौ विघ्नेश्वरपूजां करिष्ये इति सङ्कल्प्य अक्षतानुत्तरतो निरस्य अपौपस्पृश्य सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं संस्थाप्य ततः सामान्यार्घ्यपात्रम् ॐ हां शिवास्राय नमः इति मन्त्रेण प्रक्षाल्य बिन्दुस्थानस्रवतमृततया पापितेन शुद्धजलेन गन्धदोजेन ॐ हां मृतजाजवौषत् इत्यापूर्य प्रणवेन सप्तवारमभिमन्त्रय. ॐ ऐं कवचाय नमः इत्यपकुण्ठ्य गन्धपुष्पादिभिरभ्यर्च्य धेनुमुद्रां प्रदर्श्य तदम्बसा सर्वाणि पूजोपकरणानि आत्मानञ्च सम्प्रोक्षयेत्. सामान्यार्घ्यदलेन हरिद्रां बिम्बम् अस्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ गाम् अनन्ताय नमः ॐ गाम् धर्माय नमः ॐ गाम् ज्ञानाय नमः ॐ गाम् वैराग्याय नमः ॐ गाम् ऐश्वर्याय नमः ॐ गाम् पद्माय नमः पद्मस्योपरि ॐ गं गणपत्यासनाय नमः ॐ गं गणपतिमूर्तये नमः. ध्यानं ककुदधवलवर्णं पूर्णलक्ष्मी प्रसन्नं मदगजमुखमीत्यं चञ्चलत्कर्णयुग्मम् अभयवरदहस्तं वासुकीसूत्रं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि. ॐ ग्लां ग्लौं विद्यादेहाय नमः ॐ ग्लौं नेत्रेभ्यो नमः. गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम्. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. ॐ गं गणपते नमः इति आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धनावकुण्ठन तारत्रयदेनो
पाशाङ्कुशमुद्राः प्रदर्श्य ॐ गं गणपतये नमः पाद्यं समर्पयामि ॐ गं गणपतये स्वधा आचमनं समर्पयामि ॐ गं गणपतये स्वाहार्घ्यं समर्पयामि आपोहिष्ठेरि मन्त्रेण स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्र यज्ञोपवीत आभरणार्थे इमानि अक्षतानि समर्पयामि गन्धान् धारयामि गन्धानाम् उपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ गां सुमुखाय नमः ॐ गां एकदन्ताय नमः ॐ गां कपिलाय नमः ॐ गां गजकर्णकाय नमः ॐ गां लम्बोदराय नमः ॐ गां विकटाय नमः ॐ गां विघ्नराजाय नमः ॐ गां गणाधिपाय नमः ॐ गां धूमकेतवे नमः ॐ गां गणाध्यक्षाय नमः ॐ गां पालचन्द्राय नमः ॐ गां गजाननाय नमः ॐ गां वक्रतुण्डाय नमः ॐ गां शूर्पकर्णाय नमः ॐ गां हेरम्बाय नमः ॐ गां स्कन्दपूर्वजाय नमः सिद्धिविनायकमूर्तये ॐ गां हरिद्रा गणपतये नमः नानाविधमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि धूमाग्रापयामि ॐ घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः धूमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः नालिकेरकन्दद्वयं कदलीफलं च समर्पयामि कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि ॐ सर्वस्याप्यै सर्वस्यदित्यै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति इमां कर्पूरनीराजनं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति मन्त्रपुष्पं सर्णपुष्पं च समर्पयामि मूलमन्त्रं यथाशक्तिं दत्त्वा समर्प्य प्रार्थ्य वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदेवा कृतश्रेष्ठ विघ्नेश गणनायक त्वामुपास्य जयत्कर्म तत्कर्म सफलं कुरु गौरीपुत्र गणाध्यक्ष सर्वविघ्ननिवारक अस्मिन् कर्मणि सर्वस्मिन् निर्विघ्नं कुरु सिद्धये सुमुखस्ते तदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वदः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नर्सज्जनयायते एवं सम्प्रार्क्य विघ्नेशं कर्म संकल्पयेत् गुरोः महागणपतये नमः नालि ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे ॐ वामदक्षिणहस्ताभ्यां दधतीं श्रीफलाम्बुजे हेमाभाजगदेभाभ्यां प्लाव्यमानां महाश्रियम् ॐ दूरसि धूर्वधूर्वन्तन् धूर्वदैयोऽस्मात् धूर्वति तन्धूर्वयं वयं धूर्वामः धूमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ॐ भूर्भुवस्वः ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् नमो वयं वै ईशवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै ईशवनो ददातु कुबेराय वै शवनाय महाराजाय नमः यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः बहुक्वै बह्वश्वादी बह्वता विगादै बहुव्रीह्यवादी बहुमाश तिलादै बहुहिरण्यादै बहुहस्तिकादै बहुदास पूरुषादै रयिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषादै राजास्तु इमां कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति அன்பு சார்ந்த பெற்றோர் பெருமக்களே, தாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள வாழை இலை, தானியம் போன்றவற்றை பூஜை அறையில் தாங்கள் அமர்ந்து மனையின் மீது வாழை இலை, நெல் பரப்பி வைத்துக் கொண்டீர்கள். இப்பொழுது தங்களிடம் உள்ள புஷ்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். குழந்தையோட 2 பேருமே அம்மா அப்பா கொஞ்சம் புஷ்பத்தை எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வித்யாரம்பம், அதாவது நம்ம பூஜை ஆரம்பிக்க போகிறோம், அக்ஷராபிஷம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். கையில் வச்சுக்கோங்க, நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. முதல்ல உங்களுடைய முன்னோர்கள், அதாவது குரு சொன்னார், நீங்கள்லாம் கவனிச்சிருப்பீங்க, நல்ல நிறைய விஷயம் சொன்னார். நம்ம தேசத்தை காக்கக்கூடியது குழந்தைங்க தான். அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தான் வந்து நல்ல விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்கணும். ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க எல்லா விஷயத்தையுமே. போதிய காலம் இல்லை, நிறைய சொல்லியிருப்பார் விஷயத்தை வர. ஆனால் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே முக்கியமானது தான். அதை மனசில் நல்லா பதிய வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே மாதிரி உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுக்கு எப்படி அவங்க முன்ன வழிகாட்டணும், அதே மாதிரி நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு வழிகாட்டி. அதனால் முதல்ல மாதா பிதா குரு தெய்வம். அம்மா தான் அப்பா அறிவிடும், அப்பா குருவை சொல்லுவாங்க, குரு தான் தெய்வத்தையே வழிகாட்டுவாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி அம்மா அப்பா நீங்கள் தான் முக்கியமானவங்க. ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வ வழிபாடு, முன்னோர்கள் வழிபாடு, அதன் பிறகு இஷ்டதெய்வ வழிபாடு. உங்களுடைய குலதெய்வ பிரார்த்தனை பண்ணி குரும் கணபதிம் ஸ்கந்தம் ஸ்ராமஞ்ச பரமேஸ்வரம் வந்தே வாணி மகாலட்சுமிம் இஷ்டகாமியா சித்ததே யஜமானஸ்ய குலதேவதாப்யோ நமஹ இஷ்டதேவதாப்யோ நமஹ பாரம்பரியதேவதாப்யோ நமஹ. இப்பொழுது அந்த புஷ்பத்தை வீட்டிலிருந்து பங்கேற்கும் பெற்றோர்கள் அனைவரும் இதை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சுவாமிஜி கூறும்படி, குருக்கள் அவர்கள் கூறும்படி அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பிரார்த்தனை பண்ணி முடிஞ்சவங்க, உங்கள் குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்த முடிஞ்சவங்க 2 புஷ்பத்தை 2 கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சமமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்பொழுது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா, விக்னேஸ்வரர் பூஜை. இப்போ எங்கள் சுவாமி பண்ணோம், விக்னேஸ்வரர் பூஜை பண்ணோம். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள், லட்சுமி ஐக்கியர், மகாசரஸ்வதி பூஜை நீங்கள் பூஜை முடிச்சிட்டோம். இந்த சுவாமியோட அனுகிரகத்தாலும் ஆசீர்வாதத்தால் அனுகிரகத்தாலும் நம்ம இப்பொழுது பூஜை அக்ஷராபிஷேகம் வித்யாரம்பம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அதற்கு நம்மளுடைய தெய்வமான மூதாதைகள் குலதெய்வம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம். இப்போ விநாயகர் வழிபாடு அப்படியே கொட்டிக்கிங்க. शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. பிராணாயம் பண்ணிக்கங்க. முக பிடிச்சிட்டு ஒரு 3 தடவை மனசுக்குள்ளேயே பொறுமையா ஓம் சொல்லுங்க. பிராணாயம். ஓம் பிரணவேன மந்திரம் ஜபித்வா பிரணானாம்யாம். ஓம் பூஹ ஓம் புவஹ ஓம் அஹஹ ஓம் ஜனஹ ஓம் தபஹ ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरोम्. அப்படியே தங்கள் வைத்திருந்த பூவை வலது தொடை மேலே இடது கை வச்சு
அதில் மேலே வலது கை, வலது தொடை மேலே இடது கை, அதன் மேலே வலது கை வச்சு மூடணும். சங்கல்பம். ஆமாம், சங்கல்பம் என்றால் உறுதிமொழின்னு சொல்லலாம். தமிழில் உறுதிமொழின்னு சொல்லலாம். நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்றதை நம்ம அதை தான் சங்கல்பம் சொல்லுவோம். இப்போ ஒருத்தரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எதுக்காக வரணும்னு கேட்பாங்க இல்லையா? இப்போ ஒரு கடிதம் எழுதும்போது பொருள் மென்ஷன் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி சங்கல்பம்ன்றது உறுதிமொழின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம சங்கல்பம் செய்கிறோம். இன்றைய திதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் சொல்லி இந்த மாதிரி தேவைக்காக நம்ம செய்கிறோம். என்ன சுவாமிக்கு என்ன பண்ணுறோம் அந்த நம்ம சொல்லி செய்ய போகிறோம். இப்போ சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தை, சங்கல்பத்தை அப்படியே எல்லாம் சொல்லுங்கள். ஓம் மமோபார்த்த समस्त दुरित दुरित क्षयद्वारा क्षयद्वारा श्री श्री परमेश्वर 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 पार्वती पार्वती प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम शुभे शुभे शोभने शोभने मुहूर्ते मुहूर्ते अद्य अद्य ब्रह्मणः ब्रह्मणः द्वितीये द्वितीय परार्धे वराहे श्वेत श्वेत वराह वराह कल्पे कल्पे वैवस्वत वैवस्वते अन्वन्तरे मन्वन्तरे अष्टाविगुम् शतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये अस्मिन् शकाब्दे वर्तमान व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं श्रीमते मंगलकर प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने पुण्ये काले चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरस्तु गुरुवासर संयुक्तायाम् अस्यां शुभ नक्षत्रे शुभ योग एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां चतुर्दश्यां शुभतिथौ अक्षराभ्यास विद्यारंभ आरंभकाल पूजां करिष्ये. அப்படியே மணி புஷ்பத்தை வச்சுக்கங்க. நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. அதாவது சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. இது உறுதிமொழி சங்கல்பம். நம்ம இன்னைக்கு திதி வாரம் நட்சயோகம்னு சொல்லி இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு சுவாமி சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம். இப்போ சுவாமி வழிபாடு பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு குரு. இப்போ நாங்கள் பண்ண பூஜையை நீங்கள் பண்ண போறீங்க. அதுதான் அப்படியே மனசார ஆத்மா. அதாவது பூஜையில் 2 விதம் இருக்குது. ஆத்மார்த்த பூஜை, பரார்த்த பூஜைன்றது. அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஆத்மார்த்த பூஜை நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு குரு தியானம் பிரார்த்தனை. ஓம் குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. श्री लक्ष्मी ध्यानम्. ओम वामदक्षिणहस्ताभ्यां ददतीं श्रीफलाम्बुजे हेमाभाजगदेभाभ्यां प्लाव्यमान महाश्रियम्. श्री महालक्ष्मी अंबिकास्नान महादेवां वाग्वल्लभेमा वाणी सरस्वती मूर्तये ध्यानं कुर्यात्. ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवः उपास्महे. श्री महासोमने नमः. वल्लीदेव समेत सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः. ब्रह्मगुरुवे नमः. सुब्रह्मण्यमूर्ति ध्यानं कुर्यात्. ओम सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवलनं केयूरहारादिभिः दिव्यैराभरणैर्भूषिततनुं स्वर्गादिसौख्यप्रदम् अम्बोजाभयशक्तिगुक्कुटधरं रक्ताङ्गराशोज्ज्वलं सुब्रह्मण्य उपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्यतं. वन्दे सिन्दूरकान्तिं शरविपिनभवं श्रीमयूरादिरूढं षट्वक्त्रं देवनाथं मधुरिपुतनया वल्लभं द्वादशाक्षं शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजमपि च गदा चाभयं सौम्यहस्तैः चापं वज्रं सरोजं कटकमपि वरं शूलमन्यैर्ददानं
पद्मसौर्यकटिसंयुतवामं पद्मकान्तिनिभमेकमुखं च बालवृद्धिकरमीश्वरसूनुं बालमुन्नतभुजं प्रणतोऽस्मि. சுப்பிரமணிய சுவாமின்னே நமோ நமஹ. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணாமூர்த்தி சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணோம். வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி சொல்லக்கூடிய மகா சரஸ்வதி பூஜை பண்ணோம். முருகபெருமான வழிபாடு பண்ணோம். சரஸ்வதிக்கு குருவானவர் ஐக்கியவர். சரஸ்வதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உச்சிஷ்ட கணபதி. உச்சிஷ்ட கணபதினா கை ஜபமாலயம் வேணி வச்சிருப்பார். உச்சிஷ்ட கணபதி. இந்த 4 பேரையும் நித்தியம் உச்சிஷ்ட கணபதி, மகா சரஸ்வதி, ஐக்கியவர், முருகபெருமான், தட்சிணாமூர்த்தி 5 வித தெய்வத்தையும் 5 விதமான குருவும் நம்ம வழிபாடு செய்தோம். இந்த புஷ்பத்தை அந்த தானியத்தில் மத்தியத்தில், அதாவது நடுவில் போடாமல் உங்களுடைய நீங்கள் இருக்கக்கூடிய வலது பக்கத்தில் அந்த தானியத்து மேலே போட்டுட்டு 2 கையால் தொட்டு கும்பிட்டுங்க. ஓ மகாதேவியை நமோ நமஹ. ஆவாகயாமி ஸ்தாபயாமி பூஜையாமி. அப்படியே அந்த தானியத்தை மேலே புஷ்பத்தை போட்டு தொட்டு கும்பிடுங்க. அந்த தெய்வத்தெல்லாம் அந்த சுவாமி ஸ்வரூபமாக அங்கே ஆவாகனம் ஆகிட்டாங்க, ஆவணம் வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதுதான் வழிபாடு. போட்டுட்டு தொட்டு கும்பிட்டுங்க. நீங்கள் வழிபாடு பண்ண மோதாதர்கள், உங்களுடைய குலதெய்வம், உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம், இங்கே நாங்கள் பூஜை பண்ண சுவாமிகள், பஞ்சமூர்த்திகள், மகா உச்சிஷ்ட மகாகணபதி, வாக்தேவி மகா சரஸ்வதி, லட்சுமி ஐக்கியவர், தட்சிணாமூர்த்தி, ஞானகுரு சுப்பிரமணியர், இந்த பஞ்சமூர்த்திகளும் வழிபாடு செய்ததும் உங்களுடைய தெய்வங்களையும் வழிபாடு செய்ததும் தெய்வத்தை நம்ம அங்கே ஆவாகனம் பண்ணிக்கோம். ஆவாகனம் பண்ணி நம்ம பூஜை பண்ணி சுவாமி வர வச்சுருக்கோம். இப்போ தொட்டு கும்பிட்டுட்டீங்க. தொட்டு கும்பிட்ட பிறகு தங்களுடைய குழந்தைகளை மடிமேல அமர வச்சு வலது கையால் ஆள்கட்டி விரல் இருக்கும் பாருங்க, அதான் குரு விரல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கையால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. குழந்தைய சொல்லுங்கள். குழந்தை காதில் ஒரு ஓம்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஓம் தான் எழுதுகிறோம். எழுதிட்டு அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் பண்ணிவிட்டு 3 தடவை ஓம்னு எழுதுங்க. எழுத பிறகு அதன் பிறகு ஆன்னு எழுதி குழந்தை சொல்லிக் கொடுங்க. குழந்தைக்கு அந்த வலது கையில் குருவரன் சொல்லக்கூடிய விரல், அந்த விரலால் குழந்தைகளை பிடிச்சி சொல்லிக் கொடுங்க. பதில் அக்ஷரம் ஓம் அப்படின்னு எழுதி காட்டுங்க. காட்டிட்டு 3 தடவை பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு ஆ அப்படின்னு தமிழ் எழுத்து எழுதுங்க. ஓம் கணானாம் த்வாம் கணபதிகம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபஸ்ரவஸ்தவம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதானஸ்ருண்வன் நோதிபிஸ்திதசாதனம். ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதயே நமः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम विद्यवतु. आनो दिवो बृहतः 3 தடவை எழுதுங்க. आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् अवन् देवी जुजुषाना घृताची शक्मान्न वाचमुषति शृणोतु. ஓம் வாக்தேவ்யை நமः. மறுபடியும் இப்பொழுது மறுபடியும் எழுதுறோம். இப்போ தமிழில் ஆன்னு சொல்லிக் கொடுங்க. நீங்கள் அதாவது நீங்கள் சொல்லி தரணும். சுவாமி சொன்னால் பார்த்தீங்களா, குழந்தைங்களுக்கு பெற்றோர் தான் குரு. நீங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். சொல்லி கொடுத்துட்டு எழுதி காட்டுங்க. எழுதி காட்டுங்க பண்ணுங்க. குழந்தைய வலது கையில் ஆள்வெட்டி விரல், குரு விரல் சொல்லுவாங்க, இந்த விரலால் எடுத்து ஆன்னு சொல்லி காட்டுங்க. நீங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். சொல்லி கொடுங்க. பண்ணுங்க. ராஜாதிராஜாய சக்கஸ்ராயினே நமோ வயம் வை ஸ்ரவணாய கூர்மகே சமே காமான் காமகாமாய மஹ்யம் காமேஸ்வரோ வை ஸ்ரவணாததாது குபேராய வை ஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமः. யோ வேதாதௌ சரப்ரோக்தோ வேதாந்தே ச பிரதிஷ்டிதः தஸ்ய பிரகிருதிலீனஸ்ய யः பரஸ்ஸ மகேஸ்வரः. எழுதிட்டீங்களா? எல்லாம் எழுதிட்டீங்களாமா? இப்போ எழுதின பிறகு என்ன பண்ணீங்க, அந்த சுவாமி புஷ்பத்தை அங்கே போட்டிருப்பீங்க இல்லையா, உங்களுடைய தெய்வத்தையும் பஞ்சமூர்த்தியும் வழிபாடு பண்ண புஷ்பம் இருக்கும். அந்த புஷ்பத்தை எடுத்து அந்த தானியத்தை மேலே அக்ஷராபிஷேகம் பண்ண அந்த தானியத்தை மேலே வச்சு எடுத்து குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. தானியம் தனம் பசும் பசுவ ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. நல்லா படிக்கணும். நல்லா வித்யாரம்பம் வாக்தே சரஸ்வதி அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும். எல்லாம் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. தான்யம் தனம் பசும் பசுவக்தலாபம் சம்பஸ்வாரம் தீர்க்கமாயுகு. அப்படியே நீங்கள் எழுதிருச்சு வெத்தலா பாக்கு பழம் எடுத்துங்க. தங்களுடைய ஆசிரியர்கிட்ட கொண்டு போயிட்டு குழந்தைய கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவன் குழந்தை ஆண்டு கொடுங்க. அழிச்சு நீங்கள் வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்டெல்லாம்
அப்படியே எழுந்திரிச்சு அந்த வெத்தலை பாக்கு பழம் எடுத்து உங்க பூஜை அறையில சுவாமிகிட்ட கொண்டு போய் வச்சுட்டு குழந்தைய விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லுங்க. வீட்டில் இருந்தபடி பண்ணக்கூடிய பெற்றோர்கள் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வெத்தலை பாக்கு பழம் எடுத்து தங்களுடைய ஆசிரியர் குழந்தையுடைய ஆசிரியர்களை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு கொண்டு சாமியை பூஜை அறையில வச்சுட்டு குழந்தைய விழுந்து கும்பிட சொல்லுங்க. இங்க இருக்கிறவங்க அப்படியே போங்க. வீட்டில் இருந்து இப்படி அம்மா வீட்டில் இருந்து பூஜை செய்யக்கூடிய அன்பர்கள், வீட்டிலிருந்து பூஜை செய்யக்கூடிய நபர்கள், அங்கே இருக்கிற வெத்தலா அதாவது அடுத்தது ஆசிரியர் குரு தான். இப்போ நீங்கள் ஆசிரியம் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ அவங்க ஆசிரியம் பண்ணணும் இல்லையா? அதனால் வீட்டில் இருக்கவங்க அப்படியே கொண்டு போய் பூஜை அறையில் கொண்டு போய் அந்த வெத்தலை பழத்தை வச்சுட்டு குழந்தையோடைய ஆசிரியர்களை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அங்கே சுவாமி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு குழந்தைய விழுந்து கும்பிட சொல்லுங்கள். விழுந்து கும்பிட்டுட்டு தங்களுடைய வேலையை பார்க்கலாம். குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகாரம் கொடுங்க. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பூஜை செய்ய இப்படி 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 போகிறீங்க. May this revered occasion of Akshara Abhyas bring the wealth of knowledge to all. May you all be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes. எல்லாம் வந்துருங்க, உங்க இடத்துக்கு வந்துருங்க. அங்க குழந்தைய கூப்பிடுங்கண்ணே. இல்லம்மா வானிலை மூலம் பார்த்து கொண்டிருக்க பெற்றோர்கள் பூஜை செய்த அந்த வாழை இலை தானியம் அப்படியே வாழை இலையை பசுவை கொடுத்துருங்க. தானியத்தை எடுத்து தனியாக எடுத்து சுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் வச்சுருக்கலாம். அப்படி இல்லை வீட்டில் வச்சுக்க முடியாத காரணமாக இருந்தால் கொண்டு போய் சமுத்திரத்தில் விட்டுருங்க. மற்றபடி மிதிப்படுற அளவுக்கு எங்கேயும் வச்சிடாதீங்க. கால் மிதிப்படக்கூடாது. ஒன்று கோவிலில் கொண்டு போய் கொடுத்துருங்க, பக்கத்தில் இருக்க கோவிலில் கொண்டு கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா பத்திரப்படுத்தி உங்கள் பூஜையில் வச்சுக்கிங்க. அப்படிலாம் கொண்டு சமுத்திரத்தில் போட்டுருங்க. எங்கேயும் குப்பையிலே ஓட்டுறாதீங்க. கீழே கை கால் படுற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. வாழை இலையை அப்படியே மடித்து 2 வாழைப்பழம் எடுத்து கொண்டு பசு கொடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பசுமாட்டுக்கு அந்த வாழை இலையும் நீங்கள் பூஜை பண்ண வாழை இலை 2 வாழைப்பழம் கொண்டு கொடுங்க. நெல்லை வந்து அப்படியே 10 மடிச்சு நெல்லை கோயில் பக்கத்தில் கோயில் இருக்கையா கோயிலில் கொடுத்துருங்க. வாழை இலை 2 வாழைப்பழம் வச்சு பசு கொடுத்துருங்க.
Rajeshwari, pre-primary in charge, to propose vote of thanks. Namaste to one and all. I deem it a great honor and it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion, Akshara Abhyas. Today is a very special and exciting day to begin the journey of little steps into the world of learning. I, Srimati D. Rajeshwari, the pre-primary in charge, on behalf of Vivekananda Educational Society and NDJA Vivekananda Vidyalaya and the entire fraternity of the institution, with all our due respect, I extend and my most sincere and heartfelt gratitude to our today's chief guest, Swami Aparananda Maharaj Ji, for spending his valuable time and showering his blessings. Thank you, Swami Ji. I assure you that all your words will be followed by our parents. I extend my heartfelt thanks to our honorary correspondent, Sri Ramachandran Ji, for his everlasting support. Thank you, Ji. My heartfelt thanks to Gurukul Ji for transforming this place to divine atmosphere. I truly relish the way Chinna did the mantram. Thank you, Tarun. My heartfelt thanks to our Vidyalaya Bhajan troops who rendered the prayer and bhajan. Thank you, children. Thank you, music sir. We have been fortunate enough to be backed by a very motivated and dedicated organizing team. Our lovable beloved principal in charge, Srimati MP Prasanna Lakshmi, Srimati Saraswati middle in charge, Srimati Krishna Kumari primary in charge, Sri Rajesh administrative officer, Sri Nagaraj technician, and my all teachers of Vyasarpadi. I thank for the enormous cooperation in the conduction of this program through Google Meet and also in YouTube. Last but not least, I thank all our lovable, supportive, sincere parents who has joined us here and also virtually. Without your support, this program would have not been achieved such a grand success. Thank you, parents. I expect all young and vibrant, energetic LKG parents to join your hands with our team in shaping the young minds to reach the goal. Once again, we thank all for being with us this morning. Thank you. Thank you, ma'am. Nothing can dim the light. A request to the parents from our correspondent. He has requested all the parents to take the vaccination. As citizens of India, it is our prime duty to keep ourselves safe as well as others safe. So I request all the parents to take the, already you must have taken the first dose, isn't it? Kindly take the second dose also, never fail to do so, because the protection of the entire people only will help us to be safe. Thank you, parents. And here I would like to say that we have got parents who have been my LKG student. And Chinnu, his brother, I think I have taken for you. Please come forward. He is my student in LKG. Now I am really lucky that I have been able to bless his children also. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing a wonderful memory. Nothing can dim the light that shines from within. Let us spread the light of positivity, peace, and harmony. Now, I request Srimati Radhika, parent of Ritika, to do the Mangala Aarti. Ma'am, please. मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्करे मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् सीताराम मङ्गलं जय राधा कृष्ण मङ्गलम् सीताराम मङ्गलं जय राधा कृष्ण मङ्गलम् श्रीरामकृष्ण मङ्गलं श्री
रामकृष्णमङ्गलं श्रीशारदाय मङ्गलं शङ्कराय 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 मङ्गलं शङ्करी मनोकराय शाश्वताय मङ्गलं शङ्करी मनोकराय शाश्वताय मङ्गलम् असतो मा सकमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः May this revered occasion of Aksharabhyas bring the wealth of knowledge to all. May you all be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes come true. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तानि दृश्यन्तु स्मार्यन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you, Swamiji. Thank you, Honorary Correspondent Ji, and all the parents. You have made it successful. We request the same type of cooperation in the future too. Thank you. Thank you, teachers also. You have done a wonderful job. Vidya Pravesh and Aksharabhyas, LKG and 6th standard teachers. You have done a very wonderful job. There are no words to express my happiness. Really, without the efforts of teachers and parents, nothing is possible. Everything was possible only due to your cooperation. Thank you, parents. Please be with us always. And our Nightingales, prayer students, wonderful children. Here I would like to mention that all this practice was given virtually. And they have done a very good job. Give them a big applause. All Nightingales. Very good. Thank you, Sir Nagarajan sir, for the technical support. Everything went off very peacefully, nicely. Tyagarajan sir, also music sir, your contribution was also excellent. And most important, our middle school in charge, Saraswati Miss, and pre-primary in charge, D. Rajeshwari. They have done a very, a Herculean task. Virtually everything was conducted perfectly. That is the greatness of this program. And no doubt we had the support of our primary in charge also, Krishna Kumari Miss, and all the teachers. Thank you, teachers. Well done. Continue to do the good work. We expect this all in the future also. Thank you. Excellent work by our Shiva. He has taken the photographs for the entire function. A very good job. Always these photographs will only be the memory of the past, and it has been done very successfully by Shiva. Thank you, Shiva.
Why wait for something great? Introducing Tata Q Quick Cuisine. Just open, heat,